بیک جناب. اور آج پیغام رمضان میں کچن میں ہما نے رشین کوزین بنایا ہے اور جلدی سے ہما جھٹپٹ اس کی ریسیپی آپ اس وقت شیئر کر دیں. بالکل جی, بیف سلائسز میں کاٹ لیا تھا اور اس کو مسٹرڈ ساس کے ساتھ, واسٹرشائن ساس کے ساتھ میں نے میرینیٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑے سے بٹر کے اندر گارلک کے ساتھ جب براؤن ہو گیا اس کو کوک کر لیا. ٹمیٹو ساس ایڈ کی تھی میں نے اس کے اندر. اس کے بعد ڈیمی گلیس یا آپ کے پاس بیف کا اسٹاک ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے, اچھے سے پکائیے. اور اس کے بعد میں نے اس پہ کریم ایڈ کی تھی, سالٹ اینڈ پیپر ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے. لاسٹ پہ جو ہے میں نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دی تھیں, جو پیاز, ٹماٹر, شملہ مرچ تھی, اور اس کو ریڈی کر لیا. ساتھ میں جو پاستا میں نے بنایا ہے اس کو آئیولی ساس پہ بنایا. اس کے لیے کشمیر کوکنگ آئل تھا میرے پاس, اور اس کے اندر گارلک میں نے تھوڑا سا براؤن کیا ہے. پاستا بوائل کر کے میں نے اس میں ٹاس کیا ہے. سالٹ اینڈ پیپر اس میں ایڈ کیا جی, تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کیجئے. بہت سمپل سی پاستے کی ریسیپی ہے. ڈش میں پہلے میں نے پاستا ڈالا, اوپر میں نے جو بیف بنایا تھا وہ سرو کیا. اور ابھی افطاری میں آپ نے غور کیا کہ دو بیبیاں بیان کر رہی ہیں کہ کیا کیا بنا, کیا کیا ڈلا, کیسے ہوا, نام بتانا پھر بھول گئی. بیف اسٹروگنوف. اور یہ دیکھیں نا آسانی سے منہ پہ نہیں چڑھتا بالکل, اور کیا واقعی. اور اس میں آپ نے انڈر کٹ استعمال کیا. مگر اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس میں مزید ذائقہ ہو تو تھوڑی سی مچلز کی ٹمیٹو کیچپ شامل کیجئے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. میں نے مچلز کا ہی ٹمیٹو ساس یوز کیا. اور پتہ ہے بچے تو پاستاز وغیرہ یہ اس طرح کے ڈش کے ساتھ ویسے بھی کیچپ بہت پسند کرتے ہیں, اور ہمارے دسترخوان پہ ویسے بھی مچل کی کیچپ موجود ہوتی ہے. لیکن جو خاص کر آپ نے آج جو یہ ڈش بنائی ہے اس کے ساتھ تو مچل کی کیچپ سے کرو تو واقعی ذائقہ بہت زبردست. اچھا ایک بات میں ذرا سامیہ کو بتا دوں کہ سامیہ ہمارے ہاں بندہ تو بہت مزے کا ہے, مگر جو ہائی لائٹ ہوتی ہے ہماری افطاری کے بعد وہ ہوتی ہے کہ ہم میزان کی بہت عمدہ الٹرا رچ پتی کے اندر چائے بنا کے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور ذرا سی الائچی اور اچھا دودھ ڈال کے, اور یقین کیجیے کمال ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا سارا کھانا تو آج بنتا ہی کشمیر کے مختلف آئلز میں ہے, جس میں سن فلاور بھی ہے, کینولا بھی ہے, مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ 7 اپ کے ساتھ بھی کچھ بنانے لگی ہیں. میرا اندازہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل جی, اور اسٹرابریز بھی سیزن میں تھیں, اور افطار پہ میں نے کہا اسٹرابری میکٹل بناتے ہیں, اور بہت ایزی سی ریسیپی ہے, وہ میں جلدی سے بنانا اسٹارٹ کرتی ہوں. اسٹرابریز جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں, اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں. اس کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ اسٹرابریز کے اوپر سے ٹوپی اتار دی ہے, سبز کے پتے ہٹا دیے بالکل. اور اس کے بعد میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی. کراؤن لگتا ہے مجھے تو اس کا اسٹرابری کا. اچھا جی, اس کے ساتھ جائے گی تھوڑی سی شوگر. میں نے پاؤڈر کیا ہے سب کچھ کر کے ڈیٹول سے ہاتھ بھی دھونے ہیں. وہ دھو کے ہی کچن میں آنے کی اجازت ہے. اچھا جی, اس کے بعد لیمن جوس ہے میرے پاس, وہ ایڈ کریں گے, 2 لیمن کا آلموسٹ. اس کے ساتھ جو ہے میرے پاس منٹ لیوز ہیں, وہ آپ کی چوائس ہے, اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں منٹ لیوز تھوڑے سے ایڈ کروں گی اس کے اندر. ابھی سب سے پہلے ہم اس کو اسٹرابریز کو اچھے سے منٹ کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے, اور تاکہ جو ہے چنکس اس کے وہ ختم ہو جائے. اور جب یہ بلینڈ کر لوں گی میں, اس کے بعد میں لاسٹ میں اس کے اندر 7 اپ ایڈ کروں گی, اور پھر جو ہے گارنش کیے میں نے گلاسز لیمن کے بالکل. ساتھ. جب تک یہ بلینڈ ہوتا ہے آپ لاسٹ میں اس کی سرونگ کرتی, تب تک ہم ہمارا جو اگلا راؤنڈ ہے یا جو سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم جناب ہماری آڈینس کو بناتے ہیں. ہم آپ اس کی فائنل پریزنٹیشن ہمیں ضرور دکھائے گا جناب. سامج یہ کوئز مقابلہ ہوتا ہے, بچے آتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کالجز سے, ان کا تعلق ہوتا ہے, اور ہم کچھ آسان سے سوالات کرتے ہیں, اور پھر روح افزا اور ایوا کی جانب سے گفٹ ہیمپر بچوں کے ساتھ جاتا ہے. تو جناب آسان سوال جو ہے وہ صرف اچھا جی, کیونکہ کورس والے سوال ہوتے ہیں. اچھا جی, ہمارے میں ویسی ممتا زیادہ ہوتی ہے مجھے. ظاہر میں بھی ایسا ظالم نہیں. ظاہر محمود گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. عاطفہ ہے, عاطقہ شیخ ہے پنجاب گروپ آف کالج سے, قصور سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے بعد حافظ علی حیدر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. پہلا سوال آپ کے لیے جناب, مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن, آپ کے لیے سوال ہے ظاہر محمود, کہاں واقع ہے؟ کراچی. یہ بتائے گا اسلامک کیلنڈر کس نے سب سے پہلے متعارف کرایا تھا؟ سوری پاس ہو گئے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ خان. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پہلے چیف الیکشن کمشنر کا نام کیا ہے؟ سوری ڈاکٹر صاحب. 4 سوال آپ نے کیے, 2 کا جواب آیا صحیح, 2 کے نہیں آئے. اب ذرا ہوش سے جواب دیجئے کہ میرا ٹھیک ہے جی. حضور والا, لافنگ گیس کا کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ میتھین. جی میتھین. سر لافنگ گیس جو ہے وہ میتھین نہیں ہوتی, نائٹرک ڈائی آکسائڈ. نائٹرس آکسائڈ, صرف ڈائی آکسائڈ نہیں, N2O. ٹھیک ہے کہ یہ فرمائیے ایم فل کر رہے ہیں کس سبجیکٹ میں؟ کیمسٹری میں. ہائے قربان جاؤں, میں نے تو نہیں کیا, وہ بالکل باہر تھا. اب آپ یہ فرمائیے میتھین کس کامن گیس کا نام ہے, کیمیکل نام ہے؟
सी जो कंप्रेस्ड गैस हम यूज़ करते हैं, सुई गैस। सुई गैस ये कहिए। सुई गैस में सुई का ताल्लुक किस चीज से है, किसको डिनोट करता है? सुई जिस जिला से निकलती है गैस बलूचिस्तान की, उस इलाके बहुत से अच्छी उसको बात है कि आपको ये पता है कि सुई के मकाम पे हमारे गैस के सबसे बड़े जखायर थे, मीथेन जो वहां से निकलती है, हाँ जी। उसका हम सुई गैस कहते हैं। चौथा सवाल मैंने आपसे करना है और बड़ी उम्दगी से आराम से बताइए, ठीक है जी? बिल्कुल। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर Ag किस मेटल को डिनोट करता है? जी गोल्ड को। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लो। चांदी को। सॉरी। अच्छा जी, आतिका आप तैयार हैं? आपके लिए पहला सवाल सामने रखा जा रहा है। ये बताइएगा सी पैक का मुखफ्फिफ क्या है? किसका मुखफ्फिफ है सी पैक? कॉन्टिनेंटल पाकिस्तान। अरे कॉन्टिनेंटल गलत। अगला पूछिए। अच्छा जी, अगला सवाल। चाइना। पाक पाकिस्तान का पहले निजी चैनल का आगाज किस सन में हुआ था? ये बहुत आसान है। जो प्राइवेट टीवी चैनल है किस सन में आगाज हुआ? पास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा किस जजीरा। जगह पे लगता है? पास। पास। डॉक्टर साहब एक और सवाल आप कर रहे थे। एक सवाल बताएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ है? ये भी कराची। easiest है। गलत जवाब, इस्लामाबाद। जी डॉक्टर साहब। अच्छा बेटा आतिका, थोड़ी सी होश से और संभल के बाद का जवाब देना, ठीक है जी? मैं आपके नाम की रायत से अब आपको सवाल करने लगा हूं, ठीक है जी? ये फरमाइए, मेरे आका और मेरे सरकार की जिंदगी में आतिका नामी बीबी कौन थी? उनके फुप्पो। बेटा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मेरा नाम उनके फुप्पो के नाम से ही रखा गया बेटा जी उनकी जो दाया थी, उनकी जो रजाई वालिदा थी, जिनमें से एक हजरत हलीमा सादिया से पहले, वो आतिका थी। और सरकार का ये कहना भी है कि मैं 2 आतिकैन को जानता हूँ, कि 2 आतिका उनकी जिंदगी में आई, ठीक है जी? बाहर तौर हो सकता है आपका जवाब भी दुरुस्त हो, मैं आपके साथ रिफ्यूट नहीं करता, मेरे जहन में ये बात नहीं है, लेकिन इनको इसका चांस दे देते हैं। अगला सवाल करते हैं। सरकार की उन फुफी का नाम बताइए जिन्होंने खास तौर पे गज़वात के अंदर जख्मियों की मरहम पट्टी करके अपने लिए नर्सिंग में खास मकाम पैदा किया। तो तुम्हें हज़रत सफिया। जवाब गलत है। आपसे अगला सवाल करूं, ठीक है? मैं आपके लिबास और आपके पर्दे की वजह से आपसे इस्लामी हिस्ट्री का सवाल कर रहा हूं। अब अल्लाह करे कि आप इसके बारे में कुछ मुझे जवाब दे सकें। देंगी मुझे? बेटा हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से एक मुमताज मकाम बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है। उनकी वालिदा माजिदा का नाम बताइए। सरकार की खुश दामन है उम्मे रोमान बिनते आमिर। वेरी गुड, हजरत उम्मे रोमान, बहुत उम्दा बात। ये बताइए कि आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हजरत उम्मे रोमान की एक बेटी तो उम्महातुल मोमिनीन है, उनकी दूसरी बेटी भी बहुत मुमताज है तारीख इस्लाम में, उनका नाम क्या है? हजरत आयशा की बहन का, सिद्दीक अकबर की बेटी का पूछ रहा हूं आपसे। नहीं आता। हजरत अस्मा। हजरत अस्मा जी। हाफिज अली हैदर साहब बहुत के लिए क्वेश्चन सुन रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग से। तो जनाब अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए पहला सवाल ये बताइएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? बहुत आसान सवाल। रावलपिंडी पे। गलत जवाब, लाहौर में। ये बताइएगा कि पहला निशाने हैदर किसको दिया गया था? मेजर अजीज मिर्टी को। गलत जवाब हुआ। ये बताइएगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा? चले, ये तो बहुत आसान है। सॉरी पास। चलें डॉक्टर साहब अगर आप जी, कुछ वैसा पूछना एक सवाल है कि आपने 3 सवाल पूछे? जी मैंने 3 पूछे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो हाफिज साहब जरा एक सीधे खड़े हो जाइए ताकि हमें लगे कि आप तवज्जो से, जब यूं ढह ही गए पोडियम के ऊपर, उसका मतलब है कि सहारा पहले ही ढूंढ लिया और यहाँ पे हम आपसे सहारा चाहते हैं, हम आपको सहारा देना चाहते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जैसे कि ये साहब खड़े हैं, जाहिर साहब जो खड़े हैं, ठीक है जी? हाफिज साहब चूंकि आप हाफिज हैं और मेरे दिल में हाफिजों की बेइंतहा इज्जत है। मेरे बचपन में मुझे कुरान हिफ्ज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कोशिश की कि हाफिजों की इज्जत करूं और जो कुछ मुझे अपने कुरान में से हासिल हो सकता है वो याद रखूं। आपसे मैं सारे सवाल कुरान के हिसाब से पूछूंगा क्योंकि आपने तो हिफ्ज किया हुआ है। हजूर वाला जरा होश से बताइएगा, कुरान शरीफ में तस्करा की हुई किसी 2 परिंदों का नाम बताइए। 2 परिंदों का नाम जिनका तस्करा कुरान मजीद में मौजूद है। एक तो हुदहुद है, एक हुदहुद बहुत उम्दा, और दूसरा? और एक आई थिंक मुर्ग। जी मुर्ग। बेटा जी मुर्ग मैंने कभी नहीं देखा। तुम ये कह देते थे कि अबाबील तो मैं कुर्बान जाता, तुम ये कहते कि सलवा बटेर का जिक्र है तो मैं कुर्बान जाता, तुम कव्वे का जिक्र कर देते तो मैं कुर्बान जाता। हुजूर वाला अब मुझे हिफ्स ना करने का अफसोस नहीं है। अगला सवाल सर, अगला सवाल जी। अब अगला सवाल भी आपसे कुरान से मुताल्लिक है। ये बताइए, कुरान शरीफ में जिन नेक बीबियों का जिक्र है, हजरत मरियम के अलावा किसी 2 का नाम बताइए।
حضرت مریم پہ تو باقاعدہ قرآن میں پوری صورت آئی ہے، مگر حضرت مریم کے علاوہ جن نیک بیبیوں کا قرآن میں ذکر ہے ان میں سے 2 کا نام بتا دیجئے۔ ایک تو حضرت ایک حضرت حاجرہ کے اباؤٹ بتایا گیا ہے۔ سر نہیں اور نہیں سوری آپ کا یہ غلط ہو گیا۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ حضرت اما حوا کا ذکر ہے، حضرت آسیہ کا ذکر ہے، ام موسیٰ کا ذکر ہے۔ اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں، میں قرآن شریف سے ہٹ جاؤں یا وہیں پہ رہوں؟ مجھے بتائیے، آپ کے پاس چوائس دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی سبجیکٹ آپ اگر بتا دیں، آپ اپنے مطلب کا سبجیکٹ بتا دیجیے، اس پہ کرتے ہیں۔ اب میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، میں تو انجینئر ہیں آپ؟ جی پکی بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آئیفل ٹاور کو ایک انجینئر نے کنسٹرکٹ کیا تھا، آئیفل ٹاور کو ایک انجینئر نے کنسٹرکٹ کیا تھا، ان کا نام بتا دیجیے۔ یہ آج بھی ایک انجینئرنگ کا مارول ہے آئیفل ٹاور۔ ولیم گلبرٹ۔ جی ولیم گلبرٹ۔ بیٹا قطعاً نہیں، ایسا ایک تکا مارا ہے کہ قریب ہی نہیں گیا۔ آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آخری سوال سے دیکھیے بیٹا جی، برا نہ منائیے گا میری بات کا، میں ایک بات کہوں، حفاظ کرام سے میں اس سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہوں۔ والدین حفظ تو کروا دیتے ہیں لیکن حافظ خود میرا نہیں خیال کہ دہرائی کرتے ہیں یا قرآن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بڑے افسوس اور بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں، اور سامنے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیے کہ میں غلط ہوں۔ آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں حضور والا، ایک قرآنی ذکر ہے ایک آدمی کا، اس ٹھیک ہے جی بالکل، جنہیں کہا جاتا ہے گولایت۔ بائبل میں قرآن میں گولایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جالوت۔ خواتین حضرات، اس پہ ختم کرنے سے پہلے میں ان تمام والدین کو یہ بات سمجھاؤں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا تو ہماری نجات ہو جائے گی، قطعاً نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن رٹنے کی چیز نہیں ہے اور رٹ کے بھولنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ ایک آیت ہی سمجھ لیں اور زندگی بھر سمجھتے رہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اور زندگی بھر سمجھتے رہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جانے سے پہلے میرا مزاج ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بتا دیجیے کہ وہ 7 اپ سے کیا بن رہا تھا، وہ مکمل ہو گیا؟ کیوں ہما؟ بالکل مکمل ہو گیا، اور جو ہے آپ یہ اس کے سپارکس دیکھیں نا 7 اپ کے، اور آپ خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیوں نہیں؟ تو میں نے یہ بلینڈ کر لیا ہے اسٹرابری کو منٹ کے ساتھ اور شوگر کے ساتھ۔ گلاسز میں میں نے 7 اپ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے، اور ابھی اس کے ساتھ جو ہے ہم ایڈ کریں گے یہ اسٹرابری اینڈ منٹ۔ واہ 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 واہ، یہ تو پورا کیمیکل ری ایکشن ہو گیا ہے نا، بالکل۔ اور کیا، میں اس کو تھوڑا نظر چاہ رہی تھی کہ اس کا اچھا سا سپارک نظر آئے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں جی، وہ زیادہ جوش میں آئی ہوئی ہے 7 اپ آج، اس لیے۔ ہاں شاید اس کو بھی کچھ سوالوں کے جواب آتے ہوں گے، آپ کو پوچھے نہیں۔ اچھا جی، اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ دکھائیں گے ایک اپنا میسنز مگ اٹھا دیجئے۔ خواتین حضرات، یہ جو آج کل یہ بوتلیں ملتی ہیں نا، اس کو نبیہ، آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو، نبیہ کی ابھی بیٹی چھوٹی ہے ماشاءاللہ، 2 سال کی ہے، میرے بچے ماشاءاللہ 20 22 سال کے ہیں، تو ہر عمر کے مطابق آپ نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ جب بچے آپ کے 18 سال کے ہو جائیں گے تو پھر وہ میسنز مگ استعمال کریں گے، وہ جنہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ زبردست، ابھی تو فیڈر کے، ابھی تو نبیہ کے فیڈر کے زمانے ہیں۔ بالکل بالکل آسان زمانے ہیں ابھی تو۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جاتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو ہمارا اگلا اچھا راؤنڈ نبیہ، ہوگا، ہم کچھ اور کریں یا نہ کریں، ہم بریک پہ بڑی مزے سے جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، مگر پھر دیکھ لیجئے بار بار آتے بھی ہیں۔ کم از کم ہم کسی کام میں تو بہت زیادہ مستقل مزاج ہے نا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جناب، اور بزر راؤنڈ ہونے والا ہے، کوئز مقابلہ سیگمنٹ، اور جو کنٹیسٹنٹ جیتے گا اس کے ساتھ روح افزا اور ریوا کا گفٹ ہیمپر آج ساتھ جانے والا ہے۔ بہت آسان سوال ہونے والے ہیں، تو آپ لوگ ذرا ہوش مندی سے کام لیجیے گا۔ پہلا سوال آپ کے لیے بتائے گا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام۔ جی عاتقہ، سورۃ کوثر۔ کریکٹ۔ یہ بتائے گا سورہ کوثر جو ہے وہ کون سے پارے میں موجود ہے؟ 30ویں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بتائے گا قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 25 کا میرے خیال سے، یا 26 آئی گیس کہ اس کو کریکٹ ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ میں بڑی تیزی دکھا رہی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ گوادر کی بندرگاہ کہاں واقع ہے؟ گوادر، کریکٹ۔ یہ بتائیے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان کا نام کیا ہے؟ حفیظ کاردار۔ ڈاکٹر صاحب۔ ہوش مندی سب کی قائم ہے آپ کی؟ حافظ صاحب، آپ نے بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ میں نے تو اپنے ہاتھ میں جو میں تکلفاً کارڈ پکڑتا ہوں وہ بھی میں نے چھوڑ دیے تاکہ آپ کو گلا نہ ہو کہ میں کہیں ادھر ادھر سے لکھے ہوئے سوال کرتا ہوں۔ بالکل واقعی
आप तीनों से एक बहुत सादा सा सवाल है और वो आपके पाकिस्तान जो आपका मुल्क है उसके बारे में है। ये बताइए कि पाकिस्तान का पासपोर्ट किस रंग का होता है? सबसे पहले आप वेरी गुड, शुक्र है ये पता है वाकई। अच्छा सर, एक और पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दर्सगाह है जिसका मोटो है करेज टू लर्न। किसका है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। वेरी कॉलेज नहीं कॉलेज, कॉलेज। समझ जाइए। जब कॉलेज कहना है और अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो अंग्रेजी के स्वभाव का भी कोई एहतियात करनी है, उसका इंतजाम करना है। अगला सवाल, और इतने सिंपल सवाल मैं कर रहा हूं कि खुदा की कसम लोग कहेंगे कि डॉक्टर मैं डर गया। डरा बिल्कुल नहीं, मैं बुझ गया हूं वाकई, क्या किया जाए। अगला सवाल आपसे जी, बिल्कुल बजर राउंड का। ये फरमाइए, और आप सब लोगों ने सोच समझ के बताना है मुझे बात। कराची की एक इमारत है जिसका नाम है वजीर मेंशन, वहां कौन बड़ी हस्ती पैदा हुई? कराची में वाकया खारा दर में वजीर मेंशन में कौन सी बड़ी पाकिस्तानी हस्ती पैदा हुई? हाय कुर्बान जाऊं, बाबा कौम हजरत कायद आज़म। बेटा मैं बता चुका हूं, बजर बजा के नंबर कटो है, समझिए मेरी गल। अगला सवाल आपसे जरा होशमंदी से फिर से मेरा ख्याल कीजिएगा, ठीक है कि जी। हजरत अल्लामा इकबाल आपके कौमी शायर हैं। हजरत अल्लामा इकबाल आपके कौमी शायर हैं। खुद हजरत अल्लामा इकबाल ने किस बड़े शायर को अपना उस्ताद माना है और उनके लिए एक नज्म भी लिखी है? कौन से बड़े उर्दू के क्लासिकल शायर हैं कि जिनको हजरत अल्लामा इकबाल ने अपना उस्ताद कहा है? मुफक्कर पाकिस्तान हैं, हकीमुल उम्मत हैं, इतने बड़े फलसफी हैं, कुछ उनके बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन जरा बताइए। असूला वाले सर बिल्कुल भी नहीं, रूमी जिनको उन्होंने अपना उस्ताद माना है। रूमी को उर्दू के तो नहीं सर मेरी बात सुनिए, रूमी और उनका जमाना बड़ा फर्क है। जिन्होंने उनको उस्ताद माना उनका जमाना भी पाया। अब दाग देहलवी, बहुत अच्छी बात। इतनी लंबी बात होती गई तो ये होता गया। अब आखिरी सवाल मैं करने लगा और अल्लाह करे कि इसमें जो सही जवाब दे। अब मैं दाग देहलवी के बारे में सवाल करने लगा हूँ। एसटी कूलरिज के बारे में कर ले, समझ आई भाई। आपके खित्ते के शायर आपको अगर नहीं पता तो मुझे बताइए। हालिया दौर का किसी को पूछ। अच्छा, हालिया दौर की सारे वसीशात आना चाहते हैं, खुदा की कसम बस कर दियो खुदा बस। बाहर तौर वसी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाहर तौर हालिया दौर की हम बात करते हैं और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये फरमाइए कि सोच लें, आपने खुद कहा है कि हालिया दौर के शायर के बारे में बात करनी है, समझिए। हमारा आखिरी सवाल आपसे है और वो बिल्कुल सादा सा सवाल है और उसमें ये है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद थे। सवाल तो किया ही नहीं मैंने, तो आपने क्या जवाब देना, समझ आई। ये बताइए कि मुन्नू भाई जो कि बहुत बड़े पेट्रन थे सुंदस फाउंडेशन के, उनका असल नाम क्या था? कौन दसो? मुन्नू भाई तो किसी का नाम नहीं हो सकता, प्यार का नाम हो सकता है। किसी को जवाब नहीं आया? मुझे आता है, आप दो अगर ऑप्शन दें तो मैं आपको बता सकता हूं। बेटा जी मुन्नू से याद करो कि क्या क्या हो सकता है। मुनीर, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत उम्दा जी। अब बताइए जी आज कौन जीता है? मैं आज जाहिर और आतिका दोनों ने आज जरा थोड़ा सा, लेकिन जाहिर जो है वो आज के विनर करार पाए हैं। और जाहिर अगर आप यहाँ तशरीफ लाइए तो हमारी बहुत ही अच्छी मेहमान आपको रूह अफ़ज़ा का हैम्पर भी देंगी और ईवा बनास्पति वालों का हैम्पर भी देंगी। और एक तोहफा मैं भी आपके लिए लाया। भाई वाह 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 वाह। ये मेरी किताब है जो पब्लिश हुई है, तो ये इसका नाम है ढोलकी, जिसमें अफसानचे हैं, सफरनामे हैं और मज़ामीन हैं। जाहिद महमूद ने कितना अच्छा किया है, बाकी भी जो लोग आया करें कुछ ना कुछ ले आया करो, कोई ऐसी गल नहीं। और आप यकीन कीजिए कि किताब की वजह से मैंने इनको नहीं जितवाया, ये मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे नहीं पता था कि किताब मुझे मिलेगी। खैर किताब बड़ा अच्छा तोहफा है सर, इसके बदले में हम आपको रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ का तोहफा दे रहे हैं। थैंक यू। आज जाके ठंडे पानी में घोल के पीजिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए ईवा बनास्पति वालों का एक ये गिफ्ट हैम्पर है, जिसे मैं उठाता जरा हिम्मत के साथ हूं, इसलिए कि घी इसमें इतना ज्यादा है कि थैला उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमेशा नीचे से टूट जाता है। तो उसको सही उठाने का तरीका ये है। ख़ातिन ईवा VTF है, वर्चुअली ट्रांस फैटी एसिड फ्री बनास्पति, जिसकी वजह से खून के अंदर चर्बी की कसाफत बहुत कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वाला मसला पैदा नहीं होता। तो इसके अंदर अगर आप पकाएंगे, फ्राई करेंगे, इसे खाएंगे तो ये गम ना कीजिएगा कि बाद में दिल की रगें बंद हो जाएंगी, वहां खून चलता रहेगा। और ये आपके साथ आपके जा रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ इनकी रेंज मौजूद है और मुझे यकीन है कि अपने घर वालों के लिए जो कल ये पकौड़े तलेंगे तो उसमें उनको खास लुत्फ आएगा। डॉक्टर साहब अब वही घड़ी आ गई दोबारा से जी जाने होता है कि बाकायदगी से हम सिर्फ एक काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आज किसी पाकिस्तानी सियासतदान को जाग नहीं आई कि हमारी ट्रांसमिशन के दौरान अपनी तकरीर झाड़नी शुरू कर दें। खुदा की कसम इस वक्त जो सियासतदान कर रहे हैं ना, बनता नहीं है।
अल्लाह डॉक्टर साहब चलते हैं ब्रेक पे। अच्छा, ये वफाकी सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं, नबिया इजाज इनका नाम है। फिर अब चंगी गल की थी, होते टक करके कट लाया, हो गए। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हम आपके पास दोबारा आ चुके हैं एक ब्रेक के बाद, और चूंकि मैंने और नबीहा ने ये फैसला नहीं किया था कि आपको इस ब्रेक में कौन पहले वेलकम कहेगा, तो जाहिर थोड़ा सा वक्फा पड़ गया और हम यही सोचते रहे कि पहले आप, और पहले आप में ये होता है कि पहले 3 सेकंड ज़ाया हो गए। बाहर तौर सेगमेंट अब वो आ गया है कि जिसके अंदर हम कोई ना कोई ऐसा जिक्र करते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा मग़फ़रत बनेगा। हमेशा हम अपने मज़हब से, अपने अल्लाह से, अपने सरकार से मुताल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करते हैं जिससे हमारी मालूमात में तो इजाफा हो, मगर आपके लिए भी कोई ना कोई इसमें फ़ायदे की बात हो। आज हमारे पास शाह साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आपसे अक्सर इनकी मुलाकात रहती है। हमारे प्रोग्राम में जब भी आते हैं हमारे लिए बाइस से खुशी भी होते हैं और बाइस से तालीम और बहुत सारी मालूमात भी। शाह साहब, आज हमने का सोचना, हमारा ये ख्याल था कि हज़रत बीबी मरियम का तज़किरा करें। इस्लाम हर मज़हब की कदर करता है और उस नबी की माँ की कदर क्यों ना करे कि जिसने हमारे सरकार की नवीद सुनाई थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो नबी आखिर ज़मा होगा, अल्लाह का प्यारा होगा और मैं उसका पेशीन गो हूँ और उसका नवीद गो हूँ। हमारे साथ शाह साहब आज जो खातून तशरीफ़ रखती हैं, मैं इनको आज ये कहता हूँ कि ये भी नवीद गो हैं, पेशीन गो नहीं है, नवीद गो है अच्छे वक्तों की। याद रखिए, ये टर्म मैंने आज आपके लिए इस्तेमाल की है और मेरे दिल से निकली है। वाकई अच्छी खबर का देने वाला कितना उम्दा शख्स होता है। शाह साहब, इससे पहले कि हम आपको तकलीफ दें, सिर्फ आपकी इजाज़त से मैं ख़वातीन और हज़रात को ये बता दूं, जितनी दफ़ा कुरान में हज़रत बीबी मरियम का जिक्र है उतना जिक्र बाइबल में उनका नहीं है। कुरान ने पूरी एक सूरत इस नेक बीबी के नाम पे, जो कि कुरान का 19वीं सूरत है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो हज़रत मरियम के नाम पे है। इसके अलावा 3 मदनी और 3 मक्की और 4 मदनी सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर हज़रत बीबी मरियम का जिक्र है और मेरे ख्याल में अगर हम कुल जिक्र करें तो ये तकरीबन 50 दफ़ा से ज़्यादा जिक्र बनता है। बाहर तौर आज उस हस्ती का जिक्र है जिन्हें कायनात की एक बेहतरीन औरत का अल्लाह ने दर्जा दिया। फरमाइए शाह साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पाकबाज़ हस्तियों का तज़किरा करना ये अल्लाह ताला की अपनी सुन्नत भी है। बेशक, क्या उम्दा बात। कुरान मजीद फुरकान हमीद का उसलूब है, उसका बयान है और मकसद उसका क्या है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने तज़किरे क्यों हमें सुनाए। सूरा हूद में अल्लाह ताला ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया है, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिफुआदक वजाअका फी हाज़िल हक़ व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। हम इन पाकबाज़ हस्तियों की बातें तुम्हें इसलिए सुनाते हैं कि तुम्हारे दिल में भी ईमान मजबूत हो जाए और तुम्हें उसूल ज़िंदगी समझ आ जाए कि ज़िंदगी हमने भी कैसे बसर करनी है, उनके नक्शे कदम पर हमने कैसे चलना है। बेशक। तो सईदा मरियम जिनकी आप बात कर रहे हैं, यकीनन आप हैरान हो गए डॉक्टर साहब। आप तो खुद माशाल्लाह साहिब इल्म है, नबिया बहन भी माशाल्लाह तो बहुत आलिमा बन गई। एक मुसलसल कई सालों से हमारे साथ ये सुन सुन के दीनी बातें और पढ़ पढ़ कर पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला नाम लेकर सिर्फ एक खातून का जिक्र किया है और वो हज़रत मरियम है। हज़रत मरियम के सिवा किसी औरत का अल्लाह नाम कुरान में बयान नहीं। उनकी पाक दामनी की गवाही भी कुरान करीम और एक मरतबा नहीं, 34 मरतबा 34 अल्लाह ने 34 बार हज़रत मरियम का नाम बार बार कुरान में लिया है और सिर्फ ये वाहिद खातून है जिनका नाम लेकर अल्लाह का जिक्र फरमाता है। और फिर इनकी जो जिंदगी है ना, कुरान पाक में अल्लाह ने जो पेश की है, अजीब उसके अंदर अल्लाह ताला ने मोइज़े पेश किए हैं। सारी जिंदगी इस तरह की उनकी है। पहली उनकी बात यह है कि उनकी वालदा थी हजरत हन्ना, जो वक़्त की वलिया और औरत थी। बाप उनके हज़रत इमरान, वो भी बहुत बागपाज हस्ती थे। वो दोनों, उनके पास औलाद नहीं थी, नेक थे, पाकबाज थे। एक दिन हजरत हन्ना ने एक परिंदे को देखा, अपने बच्चे को वो फल कोई दाना खिलाते हुए, तो उनके दिल में कशिश पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह मुझे भी औलाद दे, और अगर आप मुझे औलाद देंगे ना तो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए उसे वक़फ़ कर दूंगा। अंदाजा करें पाकबाज लोगों की ख्वाहिशात भी कितनी पाकीज़ा, ये दुआ मांगी उन्होंने, ये तमन्ना की अल्लाह से, नजर मानी अल्लाह से, मन्नत मानी। चुनांचे अल्लाह पाक ने उनकी वो तमन्ना पूरी कर दी
اللہ نے ان کو امید عطا کر دی. جب پیدائش کا ٹائم آیا تو بیٹے کی بجائے بیٹی مل گئی. بالکل باپ مانگا بیٹا تھا, اللہ نے بیٹے کی دعا کے نتیجے میں ان کو بیٹی عطا کر دی. اب حضرت حنا کہتی اللہ وضعتها انثى, میں نے بیٹی پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت, اللہ کو تو زیادہ علم ہے کہ کیا تو پیدا کر رہی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, یہ عجیب اللہ نے جملہ بولا ہے. یہ نہیں کہا کہ عورت مرد جیسی نہیں ہے, بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی. اللہ یہاں پتہ کیا کہہ رہا ہے, اس بیٹی کے بارے میں, یہ مریم ہے, اس جیسا بیٹا بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. واہ. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, جو ہم نے بیٹی آپ کو دے دی ہے نا, 100 بیٹے بھی اس جیسے نہیں ہوتے. بے شک کہ اس کو اللہ نے شان عجیب عطا کی. بالکل. حضرت حنا وہاں کہتی انی اعیذها بک وذریتها, اللہ میں اسے بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من بنی آدم مولود, انسان میں تاریخ انسانیت میں جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے نا, فیستحل صارخا من مس الشیطان, اس کو پیدا ہونے کے فوراً بعد شیطان کو چوکا ضرور لگاتا ہے. صحیح. جس کو مطلب چوٹی کاٹتا ہے, جی وہ ضرور اس کو تنگ کرتا ہے بچے. بے شک. اور وہ بچہ روتا ہے چیخ مار کر. صحیح. فرمایا غیر مریم وابنہا, اللہ پاک نے صرف 2 بچوں کو محفوظ رکھا ہے پیدا ہونے کے بعد, شیطان انہیں مس نہیں کر سکا. ایک مریم اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ. بے شک. اور آگے جو فرمایا نا وہ ذرا سنیے, وہ یہ ہے, فرمایا یہ اس لیے بچ گئے شیطان کے مس سے اور چھونے سے کہ ان کی والدہ حنا نے اور عیسیٰ کی نانی حنا نے جو دعا مانگی تھی نا, اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان کو بچایا. سبحان اللہ. یہ کتنی دعا, یعنی نسلوں تک کام آتی جو بزرگوں کی دعا ہوتی ہے, بڑوں کی دعا ہوتی ہے. تو یہاں خیر حضرت مریم پیدا ہو گئی. اب ان کی جب آیا نا تھوڑی سی وہ بڑی ہوئی تو ان کو سپرد کرنے کا ٹائم آیا تو وہ لے آئی بیت المقدس میں. جی ہاں. کہ میں لے آئی. اس وقت ٹائم تھا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا, اور وہ بیت اللہ کے خطیب بھی تھے, متولی بھی تھے, امام بھی تھے, استاذ بھی تھے, اور بھی وہاں پر تھے, ان کے عزیز بھی تھے. میں یہ عرض کرنے لگا, وہ ان کے یا خالو لگتے تھے ایک روایت کے مطابق, یا ان کے بہنوئی تھے. حضرت حنا کے یا بہنوئی تھے یا ان کے داماد تھے, یعنی حضرت مریم کے یا خالو لگتے تھے یا بہنوئی لگتے تھے. وہ اس وقت اللہ کے نبی تھے اور بیت المقدس کے خطیب بھی تھے. لیکن بیت المقدس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے, اساتذہ تھے, علماء تھے. بالکل. تو سب نے یہ خواہش کی کہ اس پاک باز گھرانے کی بیٹی جو ہے نا, اس کی کفالت کا شرف ہمیں مل جائے. صحیح. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اور ان سب کا جذبہ شوق دیکھ کر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کر لیجیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ هم يختصمون. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ذالک من انباء الغیب, یہ پہلی باتیں غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے. آپ وہاں اس کا تشریف فرما تو نہ تھے کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون کفیل بنے گا, کون کفالت کرے حضرت مریم کی. بالآخر جب قرآن ڈالا گیا نا تو نام حضرت زکریا کا نکل آیا. حضرت زکریا یہاں پہ یہ ذکر تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بالکل. کیونکہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہماری بھی کیفیت اور ہمارے جذبات کا دل, ہمارا ہی دل جانتا ہے.